قیامت سے بہت لوگ انکار کرتے ہیں، مگر قیامت ضرور آ کر رہتی ہے شیر خان۔ اگر تم نے صابرہ سے شادی نہ کی ہوتی اور میرے ارمانوں کا خون نہ کیا ہوتا تو آج میں تمہاری جنت جہنم میں نہ بدلتا۔ وکیل صاحب خدا کے لیے رسول کے لیے مجھے اس عذاب سے بچا لیجیے وکیل صاحب، نہیں تو میری جنت کو آگ لگ جائے گی وکیل صاحب، مجھے بچا لیجیے وکیل صاحب، خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ قانون کو ہاتھ میں مت لینا جاگیردار، ورنہ پچھتاؤ گی۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ اٹھاؤ اس کی بیوی کو اور قتل کر دو اس کے بیٹے کو۔ یہ بندوق مجھے دے دو ورنہ میری عزت برباد ہو جائے گی وکیل صاحب، میں آپ کی منت کرتا ہوں، میں آپ کی اپنی عزت بچا سکتا ہوں وکیل صاحب، یہ بندوق مجھے دے دیجیے وکیل صاحب، یہ بندوق مجھے دے دیجیے۔ شیر خان نہیں، قانون کو ہاتھ میں لوگے تو بیوی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گے۔ میں جاگیردار کی پوری نسل کو عدالت میں لاؤں گا، جہان خان تختہ دار پہ چڑھے گا اور تمہاری بیوی تمہیں واپس ملے گی۔ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر بھروسہ نہیں تو قانون پہ اعتماد کرو، قانون انصاف کرے گا، شیر خان انصاف کرے گا۔ آپ اگر آج انصاف نہ ہوا تو انصاف پر اعتماد کرنے والے انتقام بن کر آپ کی عدالتوں میں آ جائیں۔ یور آنر، ظلم کا یہ اشتہار دیکھیے اور مظلومیت کے ٹوٹے ہوئے اس پت کو بھی دیکھیے۔ اس کی بیوی کو اٹھا لیا گیا، اس کے بچے کو اغوا کر لیا گیا اور اسے خون میں نہلا دیا گیا، اور اس خون کے دھبے آج تک میرے اس کالے کوٹ پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کوٹ کو پہن کر میں آج کے قانون کو سلام کرتا ہوں۔ یور آنر، شیر خان نے مجھ سے بندوق بھی مانگی اور گولیاں بھی، اس کی غیرت میں دم بھی تھا، اس کے ہاتھوں میں ہمت بھی تھی، لیکن اگر میں نے اسے بندوق کو نہیں دی اور یہ سر جھکا کر آپ کے سامنے آ گیا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کیجیے گا، ورنہ پھر کوئی شیر خان قانون پہ بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو نہیں بھولے گا، وہ انتقام بن جائے گا اور آپ کو اس کا انتقام انصاف سمجھ کر قبول کرنا ہوگا۔ اور فیصلہ کرتے وقت یہ بھی یاد رکھیے گا یور آنر کہ یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور میرے ساتھ میرے وہ باڈی گارڈ بھی تھے جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا، وہ گنز بھی تھی جن کی گولیاں جہان خان کی کھپت جا سکتی، لیکن میں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا اور نہ ہی شیر خان کو لینے دیا۔ یور آنر، یہ میرے قانون کے احترام کی انتہا تھی،
अब आप अपने इंसाफ की इंतहा कर दीजिए। कहीं ये ना हो कि मेरे मुल्क का हर शेर खां ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कानून सिर्फ कमजोर के लिए ही ताकतवर होता है। That's all, Your Honor, and thank you very much. तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? पहले सिर्फ सुना था जज साहब, आज देख लिया कि उल्टी गंगा कैसे बहती है और उल्टा चोर कोतवाल को कैसे डांटता है। हकीकत सिर्फ इतनी है जज साहब कि मैं साबरा से और साबरा मुझसे मोहब्बत करती थी। हम दोनों ने शादी कर ली और खुदा ने हमें एक बेटा दिया, लेकिन ये शख्स शुरू से मेरा रकीब था। इससे ये बर्दाश्त न हुआ और बदमाशों समेत मेरी जागीर पर मुझ पर हमला कर दिया। जज साहब, मेरा बेटा कत्ल कर दिया, मेरी बीवी की बेइज्जती की और मेरे आदमियों को जख्मी कर दिया। और जिस वक्त मैंने अपनी जान बचाने के लिए इस पर गोली चलाई तो ये भाग उठा और मुल्क का सबसे बड़ा वकील पकड़ के मुझे यहाँ खींच लाया। जज साहब, यहाँ झूठ है जज साहब, बिल्कुल झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं अपनी बीवी को माज़रत अदालत में पेश करने लगा हूँ। इसका बयान सुन लीजिए। वकील साहब तो एक बार इंसाफ चाहते हैं, मैं 100 बार इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ कीजिए। क्या यही जहान खान की बीवी है? नहीं योर ऑनर, नहीं, ये जहान खान की नहीं, शेर खान की बीवी है। कसम खाकर वादा करो, जो कहोगी सच सच कहोगी। मैं वादा करती हूँ, जो भी कहूंगी सच सच कहूंगी। अदालत का पहला सवाल यह है कि तुम इन दोनों में किसकी जायज बीवी हो? जहान खान। जिंदगी इतनी अजीज तो नहीं साबरा कि जिसके लिए इंसान अपना ज़मीर बेच दे। ज़मीर बेच दे साबरा, ज़मीर बेच दे। जज साहब, मुझे इस आदमी से बचा लीजिए, मेरे शौहर को कत्ल करना चाहता है। बचा लीजिए जज साहब। तुम झूठ बोल रही हो। योर ऑनर, मेरी दानिश में ये जो कह रही है जहान खान के डर और खौफ से कह रही है। वकील साहब, इसे कुछ मत कहिए। वकील साहब, इसे कुछ मत कहिए। वकील साहब, जो सिक्का खोटा हो जाए उसे बार बार दुकानदार को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। वकील साहब, कोई फायदा नहीं है। वकील साहब, क्या तुम मानते हो कि तुमने साबरा के बच्चे का कत्ल किया है? क्या साहब, अगर साबरा मेरे लाखों अरमानों का खून कर सकती है तो क्या मैं उसके एक बच्चे का खून नहीं कर सकता? अदालत को तुम्हारे बयान के बाद किसी बहस की जरूरत नहीं, लिहाजा अदालत मुल्जिम जहान खान और उसके साथियों को बाइज्जत तौर पर बरी करते हुए तुम्हें मासूम बच्चे के कत्ल के जुर्म में ज़ेरे दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मैंने तुम्हारा इंसाफ देख लिया वकील साहब, मैंने तुम्हारा इंसाफ देख लिया और अब तुम मेरा इंतकाम देखोगे वकील साहब। अब तुम